Welcome to Polyset Max class, Real Numbers Video 2. In this, first we learn about logarithms definition. If a power x equal to capital N, where a and capital N are the positive real numbers and a not equal to 1, a greater than 0 and greater than 0. A అనేది 0 అవ్వకూడదు 1 అవ్వకూడదు అంతకు మించి ఎక్కువ నెంబర్స్ తీసుకోవాలమ్మా. n అనేది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 అయి ఉండాలి. a power x equal to n, base value is a, power value is x, which is equal to n. అప్పుడు మనం వాల్యూ ఎలా రాస్తాము అంటే లాగరిథం లో కన్వర్ట్ చేయడానికి x equal to log n to the base a, log n to the base a. For example, 2 cube equal to 8. When compared to a power x equal to capital N, here a value is 2, capital X value is 3 and capital N value is 8. Then these values are substituted in this formula x equal to log n to the base a. Then we get 3 equal to log 8 to the base 2. Next, laws of logarithms, very important formulas for bits. Log xy equal to log x plus log y. Log x by y equal to log x minus log y. Log x power m equal to m log x. Power value will be in numerator. Number power లో ఉంటే అది న్యూమరేటర్ కి వస్తుందండి. అదే బేస్ కి పవర్ లో ఉంటే అది డినామినేటర్ వాల్యూకి వస్తుంది. ఫోర్త్ ఫార్ములా log x to the base y power n is 1 by n log x to the base y. Fifth one, log y to the base x, which is equal to, we are interchanging the bases and numbers, that's why we are writing 1 by log x to the base y. Next, sixth one, log a to the base a, log a to the base a. Here number and base are equal, the number and base are equal, that's why we got the answer 1. Next one, log 1 to the base a equal to 0. Number should be 1, the base will be changes. If we take in a place 24, 35, 48, 2000, then also the answer is 0. If log 1 to the base 2000 is 0, log 1 to the base 5000 is also 0. So if it is 1 in number place, then we get the answer 0. Next, properties of real numbers. Closure property. In terms of addition, a plus b equal to c. In terms of multiplication, a into b equal to c. Commutative property. A plus b equal to b plus a into b equal to b into a. Associative property. A plus b plus c equal to a plus b plus c. In terms of multiplication, a into b into c equal to a into b into c. Identity property in terms of addition, here identity value is 0 in addition. In multiplication, identity value is 1, right? A plus 0 equal to 0 plus a equal to a. Multiplication, a into 1 equal to 1 into a equal to a, right? Inverse property, a plus minus a equal to 0. If the number is a, the inverse, additive inverse of that a is minus a. If the number is a, then the multiplicative inverse of that number is 1 by a, right? Next, distributive property, a into b plus c equal to ab plus ac. We are distributing this a value to b and c, then we get a into b plus a into c, right? Question number 21. We already discussed about 20 sums in previous video, right? 21st question.
log 1 to the base a. If it is 1 in numbers place, then we directly got the answer 0. So option 3. Next, 22nd, log x to the base a, which is equal to capital N, is. So in this base place, we have a. In these options also we check first where is a. A is also in base place. Here in option 1, a power n equal to x. The right option is 1 only. Here number value is equal to x. It will be in powers place. Here n value is in powers place. Base is always in base, right? So option is 1. Next one, 23rd. Log a into b formula. Log a into b means log a plus log b. Option 3. 25th, fourth one. Log a to the base a. If the number and the base is always equal, then we got the value 1. Option 3. Next one, 25th. Log 3 plus log 5. Log a plus log b. It looks like the log a plus log b. Log a plus log b means log a into b. So here a value is 3 and b value is 5. So 3 into 5, 15. Option 1. Next 26th one, log 7 cube minus log 5 cube. It looks like a log a minus log b. Log a minus log b, which is equal to log a by b. So a in terms of a place, we have 7 cube. In b place 5 cube. So 7 cube by 5 cube. 343 by 125. Option is number 4. Log 343 by 125. మీరు ఆప్షన్స్ టిక్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకుని చేయాలమ్మా. ఇక్కడ 344 by 115 అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 343 by 125 అని ఇచ్చారు. జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుని టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 27th one. Root 2 plus 3 root 2 plus 4 root 2 equal to. Here explanation is there. ఈ రూట్ 2 అనేది కామన్ తీద్దామండి. తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రూట్ 2 కామన్ తీగా ఇక్కడ ఏముండదు కాబట్టి 1 plus 3 plus 4. 1 plus 3 plus 4 which is equal to 8. It is in option 4. 8 root 2 is correct answer. Right? 28th question. 3 root 2 into 4 root 2. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 అంటే మనకి రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ రూట్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. 12 into 2, 24. సో ఆప్షన్ 1. 30 క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ట్రూ స్టేట్మెంట్. మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే నెంబర్ సిస్టమ్ ఇచ్చింది. న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్, రేషనల్స్, ఇర్రేషనల్స్, రియల్ నెంబర్స్. ఇది ఆర్డర్ అమ్మా. అయితే స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్న ఆప్షన్ చూసుకోండి. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంది, అదే ఆర్డర్ మిస్ అవ్వకూడదు. న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్ తర్వాత రేషనల్స్ అండి. ఇక్కడ చూడండి రేషనల్స్ తర్వాత ఇంటీజర్స్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. So option 2 is the correct answer. Right? Next, 31st question. Q union Q dash. Q means rational numbers, Q dash is irrational numbers. ఆ రెండింటిని కలిపితే మనకి మొత్తంగా రియల్ నెంబర్స్ సెట్ అవుతుందమ్మా. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే జస్ట్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ లాగా ఉంటాయి. హోల్ నెంబర్స్ మీన్స్ అలాంగ్ విత్ 0 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తో ఉంటుంది. ఇక్కడ రియల్ నెంబర్స్ అంటే మొత్తం నెంబర్ సిస్టమ్ అంతా ఉంటుంది దానిలో. సో క్యూ యూనియన్ క్యూ డాష్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. ఆప్షన్ 2.
A plus B equal to B plus A is called dash property. So distributive property ante A into B plus C equal to A into B plus A into C. Distribute చేస్తాం. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ రెండు ఉంటాయమ్మా, ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏ అనేది నెంబర్ అయితే మైనస్ ఏ అనేది ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్, ఏ అనేది నెంబర్ అయితే 1/a అనేది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. కానీ ఇక్కడ అవి లేవు. ఇక్కడ కండిషన్ ఏముంది, a ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ అని ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ 33, a plus b plus c equal to, it is looks like associative property. Option is a plus b plus c. Next question 34, dash has no multiplicative inverse. So multiplicative inverse means if 1 is the value, then 1 by, if a is the value, the multiplicative formula is 1 by a. Let me check. If minus 2 by 3 is the number, the multiplicative inverse of this number is minus 3 by 2. It will reciprocal the number. If we take 7, the multiplicative inverse of 7 is 1 by 7. If we take 1, the multiplicative inverse of 1 is 1 only. So 1 has no multiplicative inverse. Option 2. Next 35, x equal to 1 by 4, y equal to 3 by 2. Then x minus y equal to అన్నారు. x minus y equal to ఏమవుతుందండి, 1 by 4 minus 3 by 2. Let me take LCM, it will be 4. Then we got the numerator 1 minus 6 equal to minus 5 by 4. So option number 4. 36. It is looks like a distributive property అమ్మా. ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఏని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం బి ప్లస్ సికి, ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి. సో ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ log x square to the base 3 equal to 2 అని ఇచ్చారు. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. log x square to the base 3 equal to 2, ఇది log a పవర్ m ఫార్ములా లాగా ఉందమ్మా. ఇక్కడ పవర్ లో ఉన్నది న్యూమరేటర్ కి వస్తుంది, 2 log x to the base 3 equal to 2. సో బోత్ సైడ్స్ 2 ని క్యాన్సిల్ చేసేసాం అనుకోండి, వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ 1. సో ఇది లాగరిథమిక్ డెఫినిషన్ ఫార్ములా, బేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది బేస్, ఈక్వల్ టు నెంబర్ అనేది పవర్ లోకి వస్తుంది, నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో 3 అనేది ఎక్స్ వాల్యూ. లాగరిథం డెఫినిషన్ నుంచి చేస్తామమ్మా ఇది. ఇక్కడ మాత్రం log a పవర్ m ఫార్ములా, m log a. సో ఆప్షన్ ఈజ్ 3. ఆన్సర్ ఈజ్ 3. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 35 by 50 ఇన్ డెసిమల్ ఫార్మ్ అన్నారు. సో 35 by 50 ని 35 ని 7 into 5 గా, 50 ని 5 into 10 గా రాసుకున్నాం. 5 5 క్యాన్సిల్. 7 by 10 అంటే వాల్యూ ఎంతమ్మా, 0.7. ఆప్షన్ ఈజ్ 2. నెక్స్ట్ 39th one, log x power 4 into y power 5 by z power 6. ఇది log a by b ఫార్ములా లాగా ఉందమ్మా. log a by b అంటే log a మైనస్ log b. log x పవర్ 4 y పవర్ 5 మైనస్ log z పవర్ 6 అని రాసాము. సో ఇది మళ్ళీ అగైన్ log a ఇంటూ b లాగా ఉంది, log a ప్లస్ log b ఫార్ములా. సో log x పవర్ 4 ప్లస్ log y పవర్ 5. ఈ మూడు చూసుకున్నట్టయితే మీకు log a పవర్ m ఫార్ములా లాగా ఉంది. log a పవర్ m అంటే m log a. జస్ట్ ఈ పవర్స్ అనేవి న్యూమరేటర్ కి వస్తాయి. సో 4 log x ప్లస్ 5 log y మైనస్ 6 log z. రైట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ 1. సింబల్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆన్సర్ లో ఫస్ట్ 4 5 6 4 5 6 తర్వాత సింబల్స్ ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయండి, ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ 1 అన్నాం. ఇక్కడ చూడండి 2 మైనస్ ఇచ్చాడు, సేమ్ అదే ఆప్షన్, కాకపోతే సింబల్స్ చేంజ్ ఉంది.
సింబల్స్ జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకొని ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి మీరు. 39th క్వశ్చన్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. 40. log x power m to the base y power n. సో నెంబర్ కి పవర్ లో ఉన్నది న్యూమరేటర్ లో, బేస్ కి పవర్ లో ఉన్నది డినామినేటర్ లో వస్తుందమ్మ. సో m by n log x to the base y అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు అవ్వదంటే ఇక్కడ పవర్స్ ఉన్నాయి. ఈ పవర్స్ అనేవి ముందర మెన్షన్ చేయలేదు మనకి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డినామినేటర్ పవర్ మాత్రమే మెన్షన్ చేశారు. ఎక్స్ కి ఉన్న పవర్ ని మెన్షన్ చేయాల, దీంట్లో m అనేది మెన్షన్ చేయాల. ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో n ని మెన్షన్ చేయలేదు. సో m ని n ని కరెక్ట్ ప్లేసెస్ లో మెన్షన్ చేసింది ఆప్షన్ 3, రైట్. m by n log x to the base y is the formula. Next one, 41. 5.67891 బార్ అన్నారు. సో 1 బార్ అన్నారు కాబట్టి 1 అనేది రిపీట్ అవుతానే ఉంటుంది. రిపీటింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్. It is not a prime number. It is also not a composite number because it has more than 2 factors. It will be composite number. It is not irrational number because the number is non-repeating and non-terminating. అది నాన్ రిపీటింగ్ అవ్వాలి, నాన్ టెర్మినేటింగ్ అవ్వాలి, అప్పుడే మనం ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటాం. సో the option is 4, rational number, because it is non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating. Next, 0.12112. Here the numbers are not repeating. Not repeating. అలాగే టెర్మినేట్ కూడా అవ్వట్లేదు. నాట్ రిపీటింగ్, నాట్ టెర్మినేటింగ్. రెండు నాట్ టెర్మినేటింగ్, నాన్ రిపీటింగ్ ఈస్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ 43. The HCF of any two consecutive numbers is. If we take any two consecutive numbers, that means 2 and 3 are the consecutive numbers. పక్క పక్క నెంబర్స్ ని కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటామండి. 3 or 4 ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నట్టయితే వాటికి HCF అనేది 1 మాత్రమే ఉంటుందండి. ఇప్పుడు 14, 15 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి డివిజిబుల్ అయ్యేది 1 మాత్రమే. కాబట్టి ఆప్షన్ 2. 44th క్వశ్చన్. ఏ నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్. ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అడిగారు, ప్రైమ్ నెంబర్ కాదండి, నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే అది ఆ నెంబర్ తోనూ 1 తోనూ కాకుండా ఇంకో నెంబర్ తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతుందంట. అలాంటి నెంబర్లు ఏమన్నా ఉంటే చూడమన్నారు. ఇక్కడ 19 అనేది 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డివిజిబుల్ అవుతుంది. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే కండిషన్ ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ 19 అనేది 1 తోనూ 19 తోనూ మాత్రమే డివిజిబుల్ అవుతుంది. అలాగే 29 కూడా 1 అండ్ 29 తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది. 59 కూడా 1 అండ్ 59 తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది. బట్ 39 మాత్రం 3 టేబుల్లో కూడా ఉంటుందండి. 3 టేబుల్తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. 3 టేబుల్లో 13 టైమ్స్. సో 1, 3, 13 3 ఆప్షన్స్, 3 నెంబర్స్ లో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 39 అనేది నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఆప్షన్ 3. లాస్ట్ వన్ అండి, 45. 1 by log xy to the base x plus 1 by log xy to the base y అని ఇచ్చారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి అండి. ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేసామండి, న్యూ ఫార్ములా. నెంబర్ కి ఒక లాగ్ సెపరేట్, బేస్ కి లాగ్ సెపరేట్ రాసుకున్నాము. 1 by log xy by log x ఇలా రాసుకోవచ్చండి. ఇది ఒక ఫార్ములా. log xy టు ద బేస్ ఉన్న వాల్యూని బై చేసుకుని log y అని రాసుకుంటాం. ఇది డినామినేటర్ లో ఫ్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి రెసిప్రోకల్ అయి న్యూమరేటర్ వస్తుందండి. log x by log xy ప్లస్ log y by log xy. సో న్యూమరేటర్ వి యాడ్ చేయొచ్చు, బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి.
log x plus log y by log xy. సో ఇది అగైన్ న్యూమరేటర్ ఫార్ములా log a plus log b లాగా ఉంది. log a plus log b అంటే log ab. సో a ప్లస్ లో x ఉంది, b ప్లస్ లో y ఉంది కాబట్టి log xy. సో log xy by log xy means the value is 1. ఆప్షన్ ఎన్నోదండి? ఆప్షన్ 2. సో ఈ 45 బిట్స్ ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పిన 20 బిట్స్, సెకండ్ వీడియోలో చెప్పిన 25 బిట్స్, మొత్తం 45 బిట్స్ అండి. జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే 5 మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు. ఈ చాప్టర్ నుంచి వచ్చే 5 మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.